illallah, la ilaha 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
وأرواح أهل السلسلة القادرية والنقشبندية وجميع الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء قوس أعظم قطب العالمين الشريف شمعية العبد القادر الشيخ القاسم بن محمد وشريف أحمد قطب صنباس بن عبد العطا وشريف توحاد الإسلام الشيخ وشريف عبد الكريم البندر محمد الشهر الكرام الشيخ عبد الغفار بن محمد إلى حضرة الشهر الكرام الشيخ صاحب الوفاة العظيم إلى حضرة الشهر الكرام محمد علي حنفي أخبار وأصولهم وفروعهم وعلي سلسلاتهم والآخذين عنهم شيخ لهم الفاتحة. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan mulai sebentar lagi setelah zikir. ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومحبتك. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
YouTube ke itu kan TikTok. YouTube-nya tiga tapi belum HP baru satu ya. Nanti habis ini baru masuk ke Pak Usu. Channel Pak Usu. YouTube, TikTok, Instagram Pak Usu semua namanya. dirawat dari susu langsung. Semoga Allah beri kesabaran. Amin. Allah mengampuni dosanya dan meninggalkan kaum kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وسيدنا محمد. يا شافي الأمراض يا شافي الناس يا شافي اشفي مرضانا اشفي مرضانا أجب جسمنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. نسأل الله العظيم رب العالمين شفاء ولا سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah terlibat rahmah hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarat kita, panduan kitab Hifayatul Akhyar. Ya, sedikit saya menambah ya pembahasan yang lalu. Karena dalam terjemahan juga disebutkan. Ya, tambah sedikit mengingatkan kembali ya bahwasanya ya syarat sunnah bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Nah, sedangkan imam lagi khutbah, itu tolong perhatikan bahwasanya tidak diperbolehkan salat melebihi dari 2 rakaat. Ya, pertama ada dengan masjid, yang keduanya salatnya dipercepat. Ya, karena setelah itu kita mendengar khutbah. Nah, maka hadis yang terakhir itu disebutkan, ya, idza jaa ahadukum yaumal jum'ati, apabila datang salah seorang dari kalian pada hari Jumat, wa qad kharaja al-imam, sedangkan imam telah keluar, nanti duduk di atas mimbar, wa yusalli rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Nah, apalagi ada hadis yang menyebutkan wal imam wa yakhutub, sedangkan imam berkhutbah wal yarka' rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Nah, cuma ada keterangan wal yatazawwaj bihima, maka segerakanlah salatnya. Nah, ini menunjukkan riwayat semuanya sahih. Ya, hadisnya benar. Imam Nawawi berkata, "Bila wa hadhil ahadits kullaha sahihun." Ini semua hadisnya benar, kuat, bidalalati, menunjukkan dalil li madhhab Syafi'i wa Ahmad. Ya, madhhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, yang tak setuju ni Imam Hanafi dengan Imam Maliki. Imam Hanafi dengan Imam Maliki tidak ada salat kalau khutbah dibacakan. Tapi kan kita kan tak ikut ni. Kita ikut Imam siapa? Nah, ikut Imam Syafi'i. Jelas hadisnya sahih lagi tadi itu. Ya, jangan sampai tidak salat masuk masjid walaupun imam sedang khutbah. Tapi ingat, jangan lebih dari ini penegasan ini mau saya tambahkan sedikit. Ya. Nah, jadi ini jelas bahwasanya Imam Hanafi dengan Imam Maliki itu dia berpendapat waktu sulit al-fadli masuk ke dalam masjid. Kan Nabi tanya, as-sallaita ya bulan, sulit kau ke salat dong? Nah, la, lo. Dia kata Nabi bilang, kum farqa, berdirilah salat 2 rakaat. Imam Malik, Imam Hanafi berpendapat
inna amarahu sallallahu alaihi wasallam li Sulaim. Nah, sesungguhnya Nabi memerintahkan kepada Sulaim bil qiyam untuk berdiri itu la tasaddaq alaihi, supaya orang bersedekah dengan Sulaim. Nah, biar tahu ni Sulaim berdiri, nih bantu dia sedekah. Nah, begitu. Kalau Sulaim ni hidupnya pun susah, kan ada masalah. Nah, tetapi pendapat ini dianggap batil oleh ulama. Pendapat ini tak kuat, ya, karena jelas bahwasanya hadis yang disebutkan tadi itu jelas sekali. Idza ja'a ahadukum yaumal jum'ah, apabila datang salah seorang dari kalian pada hari Jumat masuk ke dalam masjid, wal imam yakhutub, sedangkan imam sedang berkhutbah, falyarka' rak'ataini, maka salatlah dua. Nah, ini menunjukkannya bahwasanya berhubungan dengan salat, bukan sedekah untuk Sulaim tadi itu, kan? Nah, jadi dua imam tadi itu kita bantah dengan dalil ini. Tapi ingat, masing-masing punya hujah. Yang jelas kita beramal pun ada hujah, ada dalil. Dan inilah yang diperkuat oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Ini hadis jelas, tak perlu takwil kata ulama. Tak perlu mutakati lagi lah. Berarti ini berhubungan dengan salat, bukan menyantuni Sulaim tadi itu dengan sedekah. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pengarang mengatakan siapa yang masuk dalam masjid sedangkan imam sedang berkhutbah, asalnya memang tidak boleh salat. Siapa itu? Bagi orang yang sudah ada dalam masjid. Nah, ingat tuh, bagi orang yang sudah masuk dalam masjid dan sudah salat tahiyatul masjid, dan setelah azan di qabliyah lagi imam naik atas mimbar, jangan ada lagi salat. Nah, itu maksudnya. Imam Rafi'i, pengertian dari Imam Rafi'i menyatakan bahwasanya dalam kitab Ar-Rawdah juga Imam Nawawi, nah, dia bilang apa? Yang bagi liman laisa fi salati min al-hadirina alla yastantahuha sawa'un shalla sunnah abla. Dia bilang apa? Tidak selayaknya bagi orang melakukan salat bagi yang sudah hadir di dalam masjid. Jangan buka lagi dengan salat kalau khatib sedang membaca khutbah, baik di salat sunnah maupun salat apa saja. Ingat, ini bagi yang sudah hadir. Bagi yang diajukan salat tadi siapa? Yang baru masuk ke dalam masjid. Nah, di sini lagi banyak kan yang tak ngerti. Saya lihat, masih saya lihat khatib baca khutbah. Saya kan khatib, maka saya bisa mana? Nah, begitu ini masuk segi khutbah, masuk lagi. Saya bisa khutbah, kan bisa mana? Salat 2 rakaat aja, dah salat berdiri lagi. Yang kedua itu haram hukumnya. Nah, itu yang begini ini banyak tak paham. Nah, jadi yang kedua itu haram. Tidak ada salat bagi baru masuk kecuali hanya 2 rakaat saja, selesai. Maka tadi katakan mau tahiyatul masjid boleh, qabliyah pun. Dengan qabliyah sudah masuk tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid cukup hanya tahiyatul, terserah dia mau pilih mana. Tapi ingat, jangan lebih dari 2 rakaat. Itu. Ya. Yang begini ini agak keras gini, ya. Wa bil hawi saghir al-karahah, dalam kitab As-Sawi, ya, disebutnya makruh. Tapi ingat, ya, wa dzakara Nawawi fi syarh al-Muhadzab annahu haram. Imam Nawawi menyatakan dalam kitab Al-Muhadzabnya haram yang melaksanakan lebih dari 2 rakaat. Nah, berarti kalau dah haram gimana? Takutnya pulang ke rumah bukan bawa pahala, bawa aku dah haramkan, berarti berdosa lagi. Makanya ibadah itu harus dengan ilmu. Nah, kata Imam Syafi'i lagi, Imam Nawawi mengatakan, ya, idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar, apabila imam telah duduk di atas mimbar membacakan khutbah, haramun 'ala man fil masjid, haram bagi orang yang ada dalam masjid ayyamtani'a salatul, untuk melaksanakan salat, haram hukumnya. Bagi yang dah ada
hadir haram. Bagi yang baru datang haram berlebih dari 2 rakaat. Kalau sedang salat, imam baca khutbah, cepatkan. Ini kan bagi yang baru masuk 2 rakaat. Allahu Akbar. Baru 10 rakaat nih, khatib pun mulai baca khutbah, dipercepat. Itu pun dianjurkan dipercepat. Ya. Nah. Ini kata ulama bilang ini banyak, memang saya pun kalau hati itu banyak perhatikan begitu. Udah salah, pilih lagi salah lagi. Dibilang wa hadhihi mas'alatun hasanatun nafisah. Ini masalah yang bagus, dibilang yang sangat penting berharga. Karena banyak orang yang tak kenal. Qalla man ya'rifuha. Dibilang sedikit yang memahami ini. 2 rakaat berdiri lagi, 2 rakaat berdiri lagi. Nah, makanya segala sesuatu harus melalui ilmu. Yang bagi tinau biha, sejauhnya diperhatikan betul masalah ini. Jangan tertipu dengan orang yang lemah pemahaman agamanya. Nanti betul-betul lagi tidak belajar. Bahkan dikatakan di sini nih, ini kena nih. Jahlati mutasawwifati. Jangan juga tertipu dengan ahli tasawuf yang bodoh. Ada juga tasawuf jalan itu banyak juga. Kita ni suka kat tasawuf kan. Tapi kalau ada contoh yang tak baik, kenal semuanya. Dia ibadah. Tapi dia dah melanggar hukumnya. Yang tadi bukan lagi sunnah, jadi haram hukumnya. Karena dia bilang apa? Syaitan itu dia bilang memang suka menggoda ahli tasawuf gadungan. Ya makanya belajar guru yang mu'tamad dengan guru yang betul bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman kita ni kata dia. Zaman kita ni banyak tertipu. Tasawuf nyeleneh yang gadungan itu. Jangan kalian tertipu. Rupanya zaman pengarang kita ni banyak tu dah. Apa lagi? Sekarang ni lebih banyak lagi. Tasawuf nyeleneh tak kuat ni. Kita ni baca kata tasawuf apa kata dia. Tapi kita dapat panduan dari guru. Ingat, jangan kau melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang sufi besar ni. Korang belajar tasawuf ni, ingat nasihat seorang sufi besar. Qala Sayyidul Jalil, yang berkata seorang syekh yang besar dalam ilmu tasawuf, iaitu Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Ini sufi besar ni. Kau buka kitab tasawuf ni, nama beliau ni sering muncul. Ya, piawai dalam ilmu tasawuf itu. Apa kata beliau? Beliau menyatakan begini. Qa'antu 3 sanatan bil mujahadah. Aku ni mujahadah, mendekatkan diri kepada Allah, pernah melawan hawa nafsu 30 tahun. 30 tahun dah dia bilang, pernah melawan diri dia bilang. Ya, ara ashabu alayya minal ilmi. Tidak ada yang paling berat bagi aku kecuali menuntut ilmu. Datang malasnya lebih kuat. Nak beramal dia, tapi ilmu tak mau. Aku perangi gitu. 30 tahun aku berperang dengan diri aku. Antara mujahadah dengan belajar ilmu. Kenapa? Kadang malas untuk belajar. Dan memang kita kenyataan gitu. Orang ibadah mau, tapi belajar tak mau. Kata dia dipilih kan? Macam mana? Ya, contohnya belajar fikir. Belajar apa tu fikir? Dia biasa boleh tahu. Balik masalah salat, puasa, zakat. Begitu. Ingat pembahasan itu bisa berkembang. Ilmu itu luas. Yang kemarin kita kaji segitunya, mungkin kajian berikutnya ada tambahan. Sifat 20 juga gitu. Orang ngajar dia belajar dia. Apa ilmu apa tauhid? Apa tauhid sifat 20? Oh, aku di madrasah udah dulu. Di madrasah. Dulu masih pakai hafal. Singkat-singkat ya tu kan. Kalau kita kaji ini lain lagi, lebih luas lagi pembahasannya. Ilmu tu begitu. Jangan menyepelekan ilmu. Saya melihat ada orang menyepelekan ilmu, berarti dia bukan orang alim. Ya, dia bukan orang alim. Karena isu mulam ni, jadi orang menyepelekan ilmu, dia bukan orang alim. Jadi saya datang seorang ustaz, ngomong-ngomong, apa kata dia bilang? Pontianak ni dia bilang, kaji yang paling lebih itu Fathul Mu'in gitu. Fathul Mu'in sekali.
kan belajar betul itu. Habis umur saya baca betul itu, Nabi dia bilang apa? Paling-paling betul itu. Alhamdulillah. Makanya kalau saya paham, ini bukan orang alim, ini orang jahil. Orang alim itu jangan patut main. Safinatun Najah yang tipis itu dia hormati ulama itu. Batu karib yang lebih besar dari itu pun dia hormati. Kenapa? Orang alim itu ngerti betul. Itu yang ngarang itu bukan orang sembarangan. Yang ngarang ini siap dikritik. Kalau dia salah tulis, ulama ribuan mengkritik dia, siap jawab. Ini kita umur 50-60 semuti kita tak ada buat. Kritik pula ulama yang buat kita. Alhamdulillah wala quwwata illa billah. Jadi dapat dah. Saya sudah belajar ni dapat. Mana orang yang alim tak alim dari umum ada ketahuan. Ada kesombongan. Kitab disepelekan. Sifat 20 kita hormati dasar-dasarnya. Tapi naik lagi kitab sedikit. Lain pembahasannya. Sifat 20 buku merah. Naik ke Tarjanah lain lagi. Naik lagi Matan Sanusi lain lagi. Naik lagi ada Suki, Syekh Ibrahim ada Suki, lain lagi pembahasan lebih luas. Ilmu tu begitu dia. Dia bertambah. Nanti sampai tingkat ilmu yang tinggi terjadi perbedaan pendapat ulama. Berbeda lagi pendapat. Sudah jauh dah sudah menaruh itu dah. Jadi kita tak mampu macam itu. Yang penting dapat ilmu seperti ini, alhamdulillah. Itu pun tak habis kita belajar. Belum tentu kita selesai belajar. Jadi jemaah, mohon maaf ini ya. Yang aku belajar tasawuf, kau tak belajar ilmu ini, hati-hati. Salah jalan nanti dia. Kita khawatir juga. Ya, khawatir. Ya. Satu nasihat lagi seorang ulama sufi ini. Ini kita ambil pendapat para sufi. Ini maklumlah, orang sekarang Pontianak ni riskan belajar ilmu tasawuf. Tapi guru jalan ni. Guru jalan ni. Guru jalan ni hati-hati murid. Akibatnya murid tadi tak punya adab dia. Iaitu qala Sayyidul Jalil Dirar bin Amr. Seorang sufi namanya Dirar bin Amr. Dia mengatakan bagaimana? Ini kata dia. Inna qauman tarakul ilma wa mujalasatul ulama. Sesungguhnya satu kaum meninggalkan kajian ilmu dan tak mau duduk dengan ulama. Ya, ilmu tak mau, duduk ulama pun tak mau. Minimal dengarlah. Ingat jamaah itu belajar ada 3 tahapan, 4 malah. Ada muallim yang mengajar. Ada muta'allim yang belajar. Ada lagi mustami yang mendengar. Ya. Yang keempat ni bahaya. Ya, boleh takut rabi, jangan jadi keempat. Pak ahli binasa tu. Yang pertama jadilah kau mengajar. Alhamdulillah, kau bisa mengajar. InsyaAllah tu. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Sampaikan walaupun sedikit, bisa nyampaikan. Tak bisa nyampaikan, jadilah orang yang belajar. Belajar tu macam mana? Ngajar dengan belajar sama-sama bawa kitab. Yang ngajar bawa kitab, yang belajar bawa kitab. Saya dulu belajar sama guru saya, Syekh Muhammad Hussein Faruqa. Beliau tu kok saya belajar tauhid al-hikam di rumah itu. Saya suruh baca. Dia tak bagi kitab mah. Saya suruh baca, dia pun jelaskan. Dia tak perlu buat kitab. Yang penting kau baca dia, nanti jelasin. Apalagi sifat 20 tu. Kita tahun dia nak baca kan nanti pun jelaskan. Dan saya mengakui betul, kita bawa kitab, dia tak bawa kitab kerana dia alim dan dia bisa jelaskan kitab. Tapi yang sekarang ni yang ajar pakai kitab, yang belajar yang belajar yang sekarang yang belajar tu lebih alim, yang dengar lebih alim dari yang ajar. Tak apa-apa lah, aku akui lah. Mana masalah tu. Kalau tidak mau yang belajar bawa kitab, ya mustami, jadi yang mendengar.
tadi pas yang ketiga jamaah duduk tambah kitab tu berarti muslimnya yang keriam. Tak masalah kan? Masih ada manfaat kan? Walaupun tambah kitab. Kata Nabi bilang wala takut rabi fa'alik, jangan kau jadi keempat binasa kau. Yang mana tu? Ajar ada. Belajar pun tak mau. Dengar pun tak mau. Ya, habis je. Apalagi yang kita habis dunia ni lah. Hanya ngambil warisan harta makan minum buat kotoran mati. Tapi harta dari Nabi tak kita ambil, iaitu ilmu warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rugi lah kita. Hidup di 60-70 tahun habis tak ada ngambil warisan dari Nabi. Ya, habis kita binasa. Nah, sambung apa kata beliau tadi ya? Yadhirah bin Amr. Sesungguhnya suatu kaum meninggalkan ilmu dan tak peduli dengan ulama. وَاتَّخَذُوا مَحَارِبَ وَصَّلُوا وَصَامُوا حَتَّى يَبْسَى جَهْلُ أَحَدِهِمْ عَلَى عَظَمَتِهِ خَالِفُوا وَحَلَكُوا. Dia bilang apa? Udahlah dia tak mau belajar, tak mau duduk ikut ulama, dia ibadah, buat mihrab, ngaku dirinya sufi tadi. Buat mihrab, beribadah, salat, puasa, kering badannya dengan tulang lapar. Kan hebatnya ibadah sah. Dia bilang apa? Khalifu fa'alaku, dan dia telah menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW dan dia banyak binasa. Binasa dia beribadah tanpa ilmu habis. Walladhi la ilaha illa ghairuh, dia bersumpah sesungguhnya tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah. Ma'amila amilun ala jahli, tidak ada seorang pun yang beramal kerana kebodohan tanpa ilmu, illa kana ma yasuru aktsara mimma yuslih, maka kerusakannya lebih banyak dari diperbaikinya. Bukan begitu. Ibadah buat begini masih bagus bila Allah berikan ibadah, tapi tak ada ilmu, rusaklah ibadahnya. Ya, dia bilang mohon maaf kata pengarang kita ni, ini agak lenceng sikit gitu deh. Kan nasihat, tuan nasihat ni. Sebelum dilanjutkan bab berikutnya apa? Tentang salat Idul Adha, Idul Fitri. Nanti dibahas. Sebelum disambung, maaf ya kita nyimpang segini gitu. Boleh nasihat gitu. Kita betulkan diri supaya ilmu itu kita yakini banyak manfaatnya. Kau tak percaya mengenai ini nasihat, dia bilang baca kitab Syairus Salih fi Asnal Masalik. Yang kita bahas tentang masalah adab-adab untuk belajar ilmu. Kata dia begitu. Ya wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Nanti insyaAllah pertemuan akan datang kita masuk bab tentang salat Al-Idain, salat dua Id, Idul Adha dan Idul Fitri insyaAllah. Ya, segera cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ulang lagi Ustaz pertanyaan saya yang sudah lalu. Ya. Ketika yang muazzin azan sekali Ustaz. Muazzin setelah habis muazzin azan sekali Jumat. Terus setelah habis azan kan tidak ada qabliyah Ustaz. Ya. Terus qabliyahnya setelah habis Jumat kita ba'diyah. Ba'diyah jadi qabliyahnya dikadak apa bahasa itu? Tak ada, bukan dikadak, dia masih waktu dia. Jumat itu waktunya sama dengan zuhur. Ya, sama dengan zuhur. Begitu waktu masuk zuhur, batasnya macam mana? Sebelum asar, Jumat juga begitu. Waktu zuhur sebelum asar itu masih waktu Jumat. Kalau kita berada di masjid yang tidak mengamalkan qabliyah, alias adanya satu kali, begitu adhan selesai, khatib membaca khutbah. Kita jangan salah. Kita tadi datang tahiyatul masjid sudah, kemudian begitu khatib naik di mimbar, beri salam, langsung adhan. Kalau begitu bagaimana? Qabliyah jangan dikerjakan dulu. Nanti setelah Jumat boleh kerjakan qabliyah. Kemudian baru ini bagi yang sudah rutin mengamalkan qabliyah Jumat.
Kalau datangnya terlambat, imam sedang baca khutbah, dia masuk langsung qabliyah plus Jumat dari masjid terangkat. Gitu deh. Kita datang awal, dari masjid duduk, berzikir, baca Quran sebagai salawat, kemudian adzan, tutuplah amalan kita itu. Nah, khatib sudah naik mimbar. Khatib naik mimbar dulu bersalam tuh. Kemudian adzan, setelah adzan langsung khutbah. Jangan qabliyah. Tinggalkan. Setelah khutbah selesai, setelah salat selesai, baru kita jadikan qabliyah. Kemudian baru ini bagi yang sudah rutin mengamalkan qabliyah. Begitu. Ini pembahasan ulama dulu. Yang lain mungkin masih ada waktu ini. Yang lain dia ini ke depan. Datul masjid. Ya, baik. Gak paham saya. Nah, ada orang salat tidak di masjid ini, maghribnya salatnya di rumah atau masjid dekat rumah. Kemudian setelah salat pergi ke masjid Asy-Syakirin untuk ikuti kajian ilmu. Apakah sunnah mengadakan salat tahiyatul masjid atau melaksanakan salat masjid? Ambil perbandingan. Mendengarkan kajian hukumnya wajib, tahiyatul masjid hukumnya. Nah, menurut Imam Nawawi kata dia, kalau masuk ke masjid kajian sudah dimulai, langsung saja duduk, jangan tahiyatul masjid. Cuma diganti dengan al-baqiyatus shalihat, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu 4 kali ulang. Itu sudah sebagai pengganti tahiyatul masjid. Nah, itu untuk menghilangkan kemakruhannya kalau kita tidak salat. Maka dibanding-bandingkan ilmu untuk ambil yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Tahiyatul masjid sunnah, belajar wajib. Udah, jangan tahiyatul masjid, langsung duduk. Gantinya tadi, zikir tadi diulang 4 kali, udah memadai sebagai pengganti tahiyatul masjid. Tolong jamaah, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya amalan di belakang tu. Ini kajian berlangsung, dia pun ngamal kakak di belakang. Salah besar kita, capek kita ibadah, bahkan su'ul adab. Begitu ilmu dikaji, udah dimulai dalam kajian, jangan ada amalan, jangan baca Quran. Walaupun baca Quran itu bagus, tapi ingat dibandingkan belajar itu, belajar lebih afdal. Imam Syafi'i bilang belajar ini sama dengan salat fardu, dia fardu ain, bahkan mengalahkan salat tahajud karena dia fardu ain. Tahajud hukumnya apa? Sunnah, witir sunnah, baca Quran sunnah, salawat sunnah. Tinggalkan semuanya itu, ambil yang wajib. Itu pertimbangannya begitu. Ya, pertimbangannya begitu. Ya, baru masjid bisa lagi ngaji dulu berapa? Baca Quran. Kasihan saya dengar ini. Kasihan, kenapa ini orang tak ngerti? Seolah-olah jaga budaya baik, padahal salah. Kalau mau baca Quran jangan di masjid, orang belajar, pulang ke rumah, lebih afdal daripada tidak musahkan ya. Nanti ada orang mandang satu. Nanti jadi fitnah. Lebih baik baca Quran di rumah, selesai. Nanti isya datang lagi. Gitu. Daripada kau beramal di masjid, jadi fitnah, orang mendengar dan sebagainya. Itu dia. Jadi letakkan ilmu itu bertempat. Dahulukan yang wajib, kemudian baru yang sunnah. Gitu ya. Allah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarabna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-amrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة الصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا هذا اكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد قص صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton, sudah mengikuti klip ini. Terima kasih juga atas hadiah-hadiah yang sudah diberikan, tetep layarnya. Semoga barokah dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menjadi orang baik.